بنو بکر مارتے ہیں بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے طبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا، وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، سنو اب حدیث پاک۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلی حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، کتنے 10,000 کی تعداد میں۔ اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے، مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں، 3 شرطیں رکھو ان کے پاس، جا کر کے کہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے، جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خون بہا اس کو کہتے ہیں، دیت، قصاص۔ یہ ایک شرط یہ ہے جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹنر نہیں۔ یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے، ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی، مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں، نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے، اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے۔ صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو اب چلتے ہیں مکہ، یہ فتح مکہ کے راستے ہیں، یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے۔ اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی، مکہ والوں میں کھلبلی مچی، کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے، غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا، نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کو رینیو کیا جائے۔ اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے۔ جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی، حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے، حضرت علی کے پاس جائے، حضرت عمر کے پاس جائے، کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو، میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں، جنگ نہیں چاہیے، صلح ہی پر چلیں گے۔ کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے،
ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے، تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی، اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں، حضور مان جائیں گے، اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے۔ تو ابو سفیان گھر گئے ام حبیبہ کے گھر۔ کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی، وہ وفا شعاری میرے مصطفیٰ سے، باپ کافر ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی، ہم کروڑوں مومنوں کی ماں، سلام ان کی تربت پر۔ گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے، باپ آیا ہے بیٹی کے لیے، کئی برسوں کے بعد آیا، جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر، فوراً بستر کو کھینچ لیا، لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں، کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو، کہا بستر تو رکھتے، چادر تو رکھتے۔ ام حبیبہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور سنیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ قسم رب ذوالجلال کی، اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے، جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں، میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ یہ کیسا کمال کا ایمان تھا، بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی۔ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو۔ میرے عزیزوں، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے۔ اسی کو بات رکھو، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا، اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے۔ یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی۔ بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو۔ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں۔ مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے، جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا، ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے۔ اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا، کہا میں نے تو بول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے۔ کہا نہیں کسی نے نہیں کہا۔ تو کہا پھر اس رینیویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر۔ اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب
तितर बितर हैं, अब न जंग करने की ताकत थी न सामान था, बल्कि बड़े बड़े रईस उनके सरदार जितने गुरु घंटाल थे वो इसी जंगों में मारे गए थे। अबू जहल भी नहीं था, अबू लहब भी नहीं है, उतबा शैबा बड़े बड़े सरदार मरे हुए थे। जो कुछ बची खुची जमात को लेकर चलने वाले अबू सुफियान, और अबू सुफियान हजरत अब्बास का खास दोस्त थे। हजरत अब्बास कौन है? हुजूर के चचा हैं। हजरत अब्बास अबू सुफियान से कहते हैं मैं तेरा काम कराता हूँ। मक्का में अबू सुफियान को साथ लिए और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का आए नहीं, 35 किलोमीटर दूर है। हजरत अब्बास रात के वक्त अबू सुफियान को अपनी ऊँटनी पर बिठाकर ले आए, चल रसूलुल्लाह के पास तुझे सामने कर देता हूँ, जितना किया गया है सब है वो माफ कर देंगे। अबू सुफियान जंगे बदर में सामने है, ओहद में सामने है, खंदक में सामने है, हर जंग में हुजूर के सामने है। अबू सुफियान खाली जंग करने वाले नहीं बल्कि सबको उभारने वाले, और उस शख्स को पकड़कर हजरत अब्बास ले आ रहे हैं और ये कहते हुए मुझे यकीन है मोहम्मद अरबी पर, चलो चलते। अबू सुफियान साथ आ गए। रात का वक्त था, काफिला पड़ाव किया है रसूलुल्लाह का, दूसरे दिन मक्का में दाखिल होने वाले। हजरत अब्बास जैसे ही आ रहे थे, क्योंकि वो इस्लाम लाए हुए थे, आ रहे थे अबू सुफियान को लेकर के हुजूर के खीमे पहुंचने वाले थे, उससे पहले हजरत उमर की नजर पड़ गई। बच बचा करके तो आए थे, हजरत उमर देख लिए खीमे से बाहर आए, जलाल के साथ एक ऐसा ऐलान किया कि पूरे खीमे में लोगों की नींद उड़ गई। कहा कि ये काफिर को कहां से लाया गया है, इस अजीम दुश्मन रसूल को कहां से लाया गया है। हजरत अब्बास ने कहा जल्दी चलो रसूलुल्लाह के खीमे में दाखिल होता, नहीं तो उमर छोड़ेगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खीमे में दाखिल हो गए। अभी ये लोग गए ही थे कि हजरत उमर पीछे से आ गए। कहा या रसूलुल्लाह इस शख्स का क्या करना है, आज आखिरी वक्त है, आप बता दें, मैं तलवार लेकर के आया हूं, अब अबू सुफियान दोबारा मक्का नहीं जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उमर तलवार नीचे रखो, तलवार नीचे करो। थोड़ी देर रुका, हजरत अब्बास से पूछा किस लिए आए। कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान सिर्फ अमन की आपसे खैरात लेने आया है कि आप अमान दे दें, कल आप दाखिल होने वाले मक्का में अबू सुफियान के साथ कुछ नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं फरमाया कि तू कलमा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं कहा। हजरत अब्बास ने कहा ठीक है, अबू सुफियान को मैंने अमान दे दिया और पिछला जो कुछ किया था उसको भुला दिया गया। एक जुमले में मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी बड़ी जंगों में मुकाबिल में आने वाले को माफ कर दिया। इसीलिए तो मेरे अजीजों, हम 1000 गुनाहों का बोझ लिए हुए भी अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो उस ताजदार मदीना से रखते हैं जिसका दरबार खुला है। शायर ने सच कहा है, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में इसीलिए हम पहुंचते हैं। बरेली वाले इमाम की सुनो, यूं ही नहीं पुकार कर कहा था, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है, अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम ने, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में कोई बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था, चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे। आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवां है, बढ़ता चला आ रहा है
اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب، اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی، وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے، صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وطن عزیز میں آئے ہیں، چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی، جہاں بیوی بچے رہے، جہاں بچپنا گزرا، جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے، دیواروں کو بوسے لیتے، جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں، ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ ایک شخص تھے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، دوسرے عثمان ہیں، ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا، عثمان بن شیبہ چابی دے دو، مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا، تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا، چابی دینے سے منع کیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا. حضور نے ان سے کہا، اے ابن شیبہ انتظار کر، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا چابی دوں گا. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آج یہ اتنا مارے جاتے ہیں، 40 لوگ نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گئے تھے تو عثمان بن شیبہ کہتے ہیں مجھے تو لگا تھا انہوں نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہوگی، لیکن جب فتح مکہ کے دن واپس آئے تو پھر احساس ہو گیا محمد عربی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. اب 10,000 صحابہ کے بیچ میں حضور خانہ کعبہ کے سامنے گئے اور پکار کر کہا، عثمان بن شیبہ کہاں ہے؟ چابی لے کر کے حاضر ہوئے. ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کافروں کی جماعت میں ہے. چابی تھی، کہا چابی لاؤ. مقابلہ کرنے کی جو طاقت نہیں، سکت نہیں، چابی لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو کھولا. یہ سب سے پہلا دروازہ کھلا ہے. اسلام کی فتح کی آغاز یہاں سے ہے. تاریخ اسلام کے سنہرے باب یہاں سے کھل رہے ہیں. مکہ کا دروازہ کیا کھلا، پوری دنیا کے دروازے کھل گئے. حضور اندر جاتے ہی جو آیت پڑھ رہے تھے، اپنے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور اس لکڑی کو لیتے بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے. فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو. حق آ جائے، باطل مٹ جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا. جو وہاں پر اندر تصویریں تھی ان کو پوچھ کر صاف کر دیا. جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا، باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا، بلال جاؤ خانے کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو. یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں، پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے. حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے، رسی ڈالی، خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی، چڑھ گئے. بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے، کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. ہر مؤذن آج بھی کام منہ کر کے اذان دیتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے. حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے، پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں، کعبہ تو نیچے آ گیا ہے، میں تو چھت پر ہوں، کدھر منہ کر کے اذان دوں. حضور کی طرف دیکھنے لگے. میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو.
इसी को बरेली का इमाम कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और काबा क्या कहता है? बरेली के इमाम कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजान गिरामी वकार, ये पहली अजान है, बिलाल हबशी ने अजान दी। मक्का में जितने लोग थे सब पकड़ करके लाए हुए थे, जो बड़े दिनों से जंग लड़ते थे, बदर में गए हुए, उहद में गए हुए, खंदक में गए हुए, खैबर में आए हुए कई लोग थे वहां पर, सबको पकड़ करके लाया गया था और सब मुजरिम थे, कैदी थे आज के। और सहाबा नारा क्या लगा रहे थे? अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त छितड़े उड़ाने का दिन है, ये जितने मारे थे सबका बदला लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद मक्का वालों से मुखातिब होकर के फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, आज तुम सब के सब यहां पर आजिज और मजबूर होकर के आए हो, बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, मेरे बारे में क्या गुमान करते हो? मक्का वालों ने एक ही जुबान से कहा, अंत करीमुन इब्नु करीमिन व अखुन करीमिन, आप करीम हैं, शरीफ हैं, आपके बाप भी करीम थे, आप करीमों के भाई हैं, आपसे सखावत के अलावा हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हुजूर ने सहाबा से कहा, जो नारा लगा रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा, बंद करो, आज छितड़े उड़ाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। इला तज़रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, मेरे आका ने फरमाया, जाओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुम सब के सब आज माफ कर दिए गए। ये पहला ऐलान था। अबू सुफियान दौड़े हुए आए, वो हिंदा आई जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, ओहद के मैदान में कलेजा चबाया था सीना चाक करके, वो सब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में। आते ही अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा ने ऐसे सख्त दिलों को मोम कर दिया था, जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो आस्ताने नबवी में आज झुक गए, सब झुक गए। यहां तक कि सफवान एक शख्स है, बहुत सख्त दुश्मनी, जिसके बाप का कत्ल हो गया था बदर में, वो हजरत उमैर बिन वहब, एक सहाबी हजरत उमैर बिन वहब, जिनके बेटे को हुजूर के पास कैदी बनाया गया था और वो कत्ल करने के लिए मदीने आए थे हुजूर का, तलवार को जहर में बुझाकर। ये सफवान और उमैर दोनों बहुत करीबी साथी थे, काबे के हतीम में बैठ करके दोनों ने मशवरा किया था और हुजूर का कत्ल करने के लिए उमैर बिन वहब आए थे। मदीने में आया, हुजूर ने पूछा क्यों आए हो? कहा, बेटा मेरा कैदी आपके पास खैर खैरियत लेने आया। हुजूर ने फरमाया, सच बताओ, वो बात बताओ जो हतीम काबा में बैठ कर करके आए हो। वो गैबदान नबी ने इतना कहा था, उमैर बिन वहब के हाथ से तलवार छूट गई, कलमा पढ़ लिया, ईमान लाए और वापस आए तो दोस्त अभी ईमान लाया हुआ नहीं था सफवान, वो छोड़ दिया। उमैर बिन वहब को डांटने लगा, तुझको तो कत्ल करने भेजा था, तू खुद मुसलमान हो गया। अब सफवान को बहुत समझाते थे लेकिन समझता नहीं। जिस दिन फतेह मक्का हुआ, उसने कहा कि मैं यहाँ इनके सामने कैदी और मजबूर बन करके रहने से खुदकुशी करना पसंद करता हूँ। घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा, कहा कि मैं समंदरों में जाकर के छलांग लगाऊंगा और डूब के मर जाऊंगा, लेकिन मोहम्मद के हाथ में नहीं होऊंगा। इतना कठोर दिल। उमैर बिन वहब आए, कहा कि ये खुदकुशी करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। दौड़ते हुए आए, कहा देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया, हिंदा को माफ किया, सबको, तू कौन सा बड़ा है, आजा। कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता। थोड़ी देर के बाद पूछने लगा, क्या वो मुझ जैसे को माफ करेंगे? मैंने तो उनके कत्ल का मंसूबा बनाया, बदर में उनके सामने, उहद में उनके सामने, खंदक में उनके सामने, मुझे माफ करेंगे? उमैर ने कहा, माफ करेंगे, मेरी बात तो सुन। कहता नहीं, मुझे यकीन नहीं। हजरत उमैर आए, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आज फतेह मक्का आपने फरमाया यौमुर रहमा है, रहमत का दिन है। मेरा करीबी दोस्त था सफवान, अगरचे वो आपकी दुश्मनी में कई साल बिताया, एक रहम की भीख चाहता हूं, उसे माफ करने का आप परवाना दे दें। हुजूर ने फरमाया, जाओ उससे कह दो मैंने माफ किया। बस एक ही जुमला है, एक ही जुमला है। आला हजरत ने फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा। हाथ उठते ही, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है।
लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। या रसूल अल्लाह। उमैर बिन वहब ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो मानेगा नहीं मेरी बात, कह दूंगा आपने माफ किया, मानेगा नहीं। कहा क्या चाहते हो? कहा बस आपका अमामा चाहता हूं, आप अमामा दे दे अपना, निशानी दिखा दूंगा। अमामा किसी को दिया नहीं जाता। हुजूर ने एक काफिर जो कट्टर दुश्मन था उसको बचाने के लिए उमैर बिन वहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फौरन अपना अमामा शरीफ उतार दिया, कहा ले जाओ। उमैर बिन वहब अमामा शरीफ को लेकर के आए। सफवान जो घोड़े पर बैठकर समंदर में छलांग लगाना चाहा था, कहा सुन ले मेरी बात, मैं नहीं कहता था कि वो माफ करेंगे, मैंने जाकर तेरे बारे में कहा, उन्होंने माफ कर दिया। कहा क्या बात है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाल करके दिखाया वो अमामा मुबारका रसूलुल्लाह का जो आपके सर पर सजा हुआ था। सफवान से कहा कि ये देख, उन्होंने निशानी के लिए अमामा भेजा। सफवान का दिल मोम हो गया, कहा मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा दुनिया में, मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा। अमामा मुबारका की खुशबू क्या गई इसके सीने में, दौड़ता भागता हुआ वापस आया। जो सुसाइड करने के लिए गया था वापस दौड़ता हुआ आया, हुजूर के कदमों में गिर गया। और उसके बाद बाज रिवायतों में कहा गया है, वो कहता था कि आपके बार मैं तो जान बचाने के लिए गया था, अब अगर ये मार भी दे तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मेरा दिल इनके कदमों में गिर गया है, अब कत्ल भी हो जाऊं इनके हाथ से तो कोई परवाह नहीं, खुशी से मर जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस्लाम की इस्टेब्लिशमेंट में मेरे आका के हकीमाना अफ़आल को अगर मैं जिक्र करूं रातें गुजर जाएंगी, इतना आसान नहीं था। फतेह मक्का के बाद क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन उम्रा फरमाते, उम्रा के बाद फौरन आप मदीने तैयबा के लिए रुखसत हो रहे थे, तो ये ऐलान फरमाया था, ऐ मक्का मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूं, काश मक्का वालों ने मुझे ना निकाला होता तो मैं जिंदगी भर कभी मक्का छोड़कर ना जाता। मक्का से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुखसत हुए, वापस मदीने आए, ये 7 हिजरी की बात थी। उसके बाद कुछ बड़ी जंगें हुई हैं, दूसरे लोगों से जंग हुनैन हुई है, जंग तबूक हुई है, और उसके बाद 10वीं हिजरी थी। 10वीं हिजरी का फिर रमजान के बाद जिलकादा 26 जिलकादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरादा हुआ कि इस साल हज करना है। ये हुजूर का आखिरी हज भी है, पहला हज भी, यानी हिजरत के बाद। उससे 1 साल पहले हजरत अबू बकर हजरत अली को हज के लिए काफिले में अमीर बना करके भेजा था हुजूर ने। उन्होंने आकर ऐलान कर दिया था, आज के बाद से कोई मुशरिक मक्का में दाखिल नहीं होगा। वो हजरत अबू बकर हजरत अली के ऐलान के बाद से आज तक इसी बात पर अमल किया जाता है, हुदूद मक्का में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत नहीं। 10वीं हिजरी थी, हुजूर ने जैसे ही ऐलान फरमाया कि इस साल हज के लिए जाना है, खबर ऐसी फैल गई, पूरे अरब के कबीले जितने मुसलमान हुए थे जौक दर जौक काफिलों में शरीक होने लग गए, मदीने आ गए। मदीने आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबियार अली से अपना एहराम बांधा, जिसको आज मस्जिद अली कहते हैं, वहां से एहराम बांधा। ये 26 जिलकादा का दिन था और यहां से चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। गुस्ल फरमाया, हुजूर ने क़िरान का एहराम बांधा था, उम्रा और हज दोनों मिला करके। उस वक्त मक्का पहुंचने तक सहाबा की जो जमात बढ़ती गई, वो तकरीबन 1,20,000 की तादाद थी। 1,20,000 के करीब सहाबा सब जमा हुए, हुजूर के साथ हज करना है, कौन नहीं करता, सब जमा हो गए थे। सारी अज़वाज मुतहरात भी हुजूर के साथ थी। उम्रा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब हज के अरकान खुद बनफ्से नफीस सिखा रहे थे, सारे अरकान सिखा रहे थे। तवाफ किस तरह किया, हजर अस्वद को किस तरह चूमा, सफा मरवा पर क्या क्या दुआएं की, सहाबा एक एक चीज नोट करते जा रहे थे, क्योंकि ये शरीयत बनने वाली है, कयामत तक आने वालों के लिए मिसाले राह है। हर अमल की हिफाजत सहाबा कर रहे थे। फिर 7 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम यानी हरम पाक में खुतबा दिया। 8वीं जिलहिज्जा को मिना में तशरीफ लाए, पूरा दिन क़याम किया। 9 जिलहिज्जा को अरफात में आए, अरफात का मैदान हुजूर का ये आखिरी खुतबा है, हज्जतुल विदा।
जो दस्तूर हयात है सारे मुसलमानों के लिए क़यामत तक के लिए। हुजूर ने वहां पर जो खुतबा दिया था, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किया, मर्द और औरत पैदा किया, तुम्हारे दरमियान कबीले बनाए गए ताकि तुम्हारी तारीफ हो, तुम पहचाने जा सको। याद रखो तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। आज के बाद न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी अमीर को गरीब पर फजीलत है। अगर किसी को फजीलत है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। अल्लाह के नजदीक सिर्फ वही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है। औरतों के हुकूक के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ बदसलूकी करने से डरो, उनके साथ बुरा सलूक करने से डरो। बांदियों के हुकूक बताए, मजदूरों के हुकूक बताए, पड़ोसियों के मुतालिक बताया, और फिर आखिर में फरमाया, तुम में से जो हाजिर है वो गायब तक मेरे पैगाम को पहुंचा दो। इस खुतबे के बाद हुजूर ने एक जुमला फरमाया, मैंने जो कुछ भी कहा है उसको महफूज रख लो, हो सकता है आज के बाद इस जगह पर मैं दोबारा तुमसे मुलाकात न कर सकूं। और फिर वो आखिरी आयत कुरान की, 23 साल से कुरान नाजिल हो रहा था, आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया, छठे पारे की आयत है, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह फरमाता है, मैंने अपनी तमाम नियामतें मुकम्मल तुमको दे दी और तुम्हें इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। कुरान की आखिरी आयत थी। हुजूर ने फरमाया, कुरान के नाजिल होने का सिलसिला बंद हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। सहाबा खुश हो गए, कुरान कंप्लीट, दीन कंप्लीट, निजाम कंप्लीट। किसी दीन में ऐसी बात आई नहीं थी। यहूदी कहते ऐसी आयत हमारे अंदर नाजिल होती तो हम हर साल ईद मनाते। सहाबा तो खुश थे, दीन कंप्लीट हो गया। लेकिन एक कोने में बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक को रोते हुए साहबा ने देखा, गम के आंसू थे। साहबा करीब गए, कहा आज खुशी का दिन है, हज ये अरफात का दिन है और आखिरी आयत नाजिल हुई, कुरान कंप्लीट हो गया है, अल्लाह की किताब मुकम्मल हो गई। रोने का सबब क्या है? हजरत अबू बकर कहते हैं, ऐ साहबा, तुम में से किसी को शायद ये ना मालूम हो, आखिरी आयत उतरने का मतलब दीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका दूसरा माना यह है अब हमारे मुस्तफा करीम अब हमारे दरमियान ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वजह यह है कि वह अल्लाह के रसूल दीन पहुंचाने आ गए थे, दीन मुकम्मल हो गया, तो अब वो रसूल हमारे दरमियान न रहेंगे। सहाबा में सबसे पहले समझने वाले इस बात को सिद्दीक अकबर थे। वापस हुजूर यानी जिलहिज्जा में ही 14 या 15 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए, मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा तशरीफ लाए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। यहाँ पर हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए, लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। साहबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार साहबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे,
इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार सहाबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवां थे, भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था। एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। यह आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूँ, गम से निढाल हो जाता हूँ। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं, एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। सहाबा कहते हम टकटकी बांधकर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे। हमारी भीगी आंखों को एक तमन्ना लेकर के देखते थे, करार आ जाएगा, चैन आ जाएगा, लेकिन हुजूर ना आए। 2 दिन ना आए। मगरिब की अजान, जमात खड़ी हो गई। अबू बकर सिद्दीक इमामत के लिए आगे बढ़े थे। अचानक कहते हैं, पर्दा हटा, हुजरे का पर्दा हटा। सहाबा नमाज में हैं, हाथ बांधे हुए हैं। जैसे ही पर्दा हटा, सबके चेहरे फिर गए। किबला इस तरफ है, हुजूर का हुजरा इस तरफ है। सब सहाबा फिर गए नमाज के हालत में। सहाबा कहते हैं, करीब हम फितने में मुब्तला हो जाते, आजमाइश में मुब्तला होते। सब देखने लग गए और सबके सब आवाज करने लग गए, बुलंद हो गई आवाजें। अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले से पीछे हटने लगे। लेकिन एक रिवायत भी मुझे बता दो, किसी ने कहा है कि इनका चेहरा फिर गया तो इनकी नमाजें खराब हो गई, इनकी नमाजें टूट गई। हमारा चेहरा किबले से फिर गया, नमाज टूट जाएगी। सहाबा हैं, किबले से चेहरा फेर करके हुजूर के चेहरे की तरफ टकटकी बांधकर देखते रहे, नमाज किसी की टूटी नहीं। इसी को हम कहते हैं, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सहाबा काबे का काबा देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दिन आ तो रहे थे, लेकिन कैफियत ऐसी थी। 2 सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा। हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए। कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं, बल्कि देखता रहूं। बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए।
ہے मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायतें हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए, वापस तशरीफ ना लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती हैं, घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी, जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया, फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती है, मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है, पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है, हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते। उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा तो ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा? हजरत आयशा से वो कहती है, बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं, आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था। हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है, मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मर्तबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी है। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा, आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा। उसको इजाजत दे दी रसूलुल्लाह ने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत देने के बाद जो पहला उससे सवाल किया, कहा मलकुल मौत, इज़राइल तुम मेरी रूह कब्ज करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाने की इजाजत लेने आए, उससे पहले ये बताओ ये नज़ा और ये सकरात के दर्द की जो शिद्दत है क्या मेरी उम्मत पर भी आएगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वक्त तो ऐसा होता है जब बाप बेटे को नहीं पहचानता, अपना नाम लोग भूल जाते हैं मौत के करीब।
کوئی نہیں پہچانتا کسی کو، لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو۔ اس وقت پوچھتے ہیں میری امت، میری امت، اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی۔ اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو۔ امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا۔ آج امت مزے لے رہی ہے، مال کے مزے، دولت کے مزے، حسن و جمال کے مزے، حکومت کی لالچ۔ یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے۔ عرب کے ظالموں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے، تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ آج کتے بھونک رہے ہیں اس رسول کی شان میں، درد ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ، مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے، کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، ہم یہ حالات نہ دیکھتے۔ قسم رب ذوالجلال کی، مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے، برداشت ہوگا، ہم انسان ہیں، لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے۔ ان کی گالیاں سنتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں۔ ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے، اسی لیے ہم بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں، ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے، ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے۔ ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر، سب چاکلیٹ پکڑانے والے، لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے غموں کو، ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے، صرف وہ رسول ہے۔ وہ آخری وقت تھا اس رسول کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے۔ اور پھر یہ جملے تھے رب حب لی امتی، مولا میری امت، میری امت۔ پھر زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے ہٹایا نہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے، میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے، آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا، صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی۔ وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے، پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، 2 موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرتاج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق باہر ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہیں حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے،
وَمَن أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں, وفات پا چکے, ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا, ان کا دین چھوڑ دیا, تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے. حالت ایسی تھی, حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا, پتھروں کی طرح جمے سے میں. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا, وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے, میرے نبی بھی گئے, میرے نبی گئے واپس آئیں گے. اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا, تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, میں گردن مار دوں گا, میرے رسول واپس آئیں گے. حضرت عمر کو سنبھالا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا, یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے. رسول پاک کے بعد اب جو باغ ڈور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا. صحابہ نے کر لیا, صحابہ نے کر لیا. پیر کا دن تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے, الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت. حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی. صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے, کچھ کہتے مکہ میں, کچھ کہتے بیت المقدس میں. پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے, کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں. صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی, قبر پاک کھودی گئی. مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے. لحد بنائی گئی, ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے, وہ لحد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی. قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, حضرت عباس, یہ صحابہ ہیں. قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا. اب یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے, حضور کے لب ہل رہے تھے. اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی, زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں, رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون, اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی. مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں, اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی, مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا, اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی, کتنی مرتبہ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس ویڈیو کو ضرور دیکھے.